आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। अज का ये पवित्र दिन तुस सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के पवित्र वचन के उत्ते असी ध्यान करांगे क्योंकि वचन जिहड़ा साडे सारे सवालों का सानू उत्तर दिंदा आ, साडे सारियां परेशानियां नू हल करदा आ। जदों असी परमेश्वर के वचन के उत्ते ध्यान करते हैं तो परमेश्वर जिहड़ा सानू एक दिशा दिंदा अपने वचन के द्वारा, इस तरह ही दिशा दिंदा है। जिस तरह 3 ज्योतिषी उन्होंने यह तो पता लग गया कि आकाश के उत्ते तारा चढ़िया ये किसी महान हस्ती का चिन्ह आ कि कोई राजकुमार पैदा होया, पर उन्होंने ये नहीं पता सी कि राजकुमार पैदा कित्थे होया आ, उहदे तक पहुँचना असी किद्दां आ। इसलिए उस राजकुमार तक प्रभु यीशु मसीह तक ज्योतिषियां नूं जे कोई लैके गया तो वह तारा सी। तारे दे पिछे पिछे गए तो जिथे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया सी वो तारा उत्थे रुक गया। सीधे लफ्ज़ां चो तारा सी जिहड़ा उन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह तक लैके गया, वो रोशनी सी, आस की किरण सी। इस तरह खुदा दा पवित्र वचन है जिहड़ा सानू जिंदगी दे भेत तो जाणू कराउंदा आ, ते जिहड़ा सानू सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक लैके जांदा, ते जिहड़ा वचन साडे सारे सवालों का सानू उत्तर दिंदा है। हालेलुया। वचन जिहड़ा आ वो सानू दिशा दिंदा आ, वो साडा मार्गदर्शन करता है। इसलिए दाऊद बयान करता, तेरा वचन मेरे पैरों लई दीपक ते मेरे राह दा चानण है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन दीपक दी मानद है, चानण दी मानद है, रोशनी दी मानद है, जिहड़ा हनेरे विच सानू रस्ता विखाउंदा आ। जिस तरह ज्योतिषियां नूं रस्ता विखाया, इस तरह परमेश्वर दा वचन जिहड़ा आ वो सानू जीवन च सफल होने लई रस्ता दिखाउंदा आ। और दाऊद प्रार्थना करदा, कहंदा परमेश्वर सदीपक मार्ग विच मेरी अगवाई कर। सो सानू दिशा की जरूरत है, तो दिशा जिहड़ी आ सानू परमेश्वर दे पवित्र वचन के जरिए ही मिल सकती है। इसलिए अज जिस असी समय विच गुजर रहे हाँ, इस समय दे विच हर एक इंसान चाहुंदा मेरे ते मेरे परिवार दे उत्ते किरपा होवे, मेरे परिवार दे उत्ते परमेश्वर दा वड्डा फजल होवे, ते मेरे बच्चों दे उत्ते खुदा दी आशीष आवे। इसलिए 99% जिहड़े फैमिलियां परिवार माँ बाप आ वो अपने बच्चों के कारण निराशा च है। वो अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करते आ, मेरे बच्चों का जीवन किद्दां सफल होवेगा, जां मेरे बच्चों के उत्ते किस तरह खुदा की आशीष आवेगी, जां मेरे बच्चे जीवन दे विच किस तरह सफल होणगे। पर जदों असीं परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं तो सानू इस गल का ज्ञान मिलता आ कि परमेश्वर ने जिथे साडे नाल प्रतिज्ञा कीती आ, उत्थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा साडे बच्चों के नाल भी है, साडी फैमिली दे नाल भी है, साडे परिवार दे नाल भी है। पर वो आशीष तद ही आउंदी है जेकर असी परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार हाँ। साडी सेवा, साडी बंदगी, साडी भगती का फल जिहड़ा आ परमेश्वर साडी संतान के उत्ते, साडे बच्चों के उत्ते आशीष दिंदा है। पर जदों असी परमेश्वर के वचन दे विच बने रहिंदे हाँ, इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा जो असी पाक कलाम दे विच पढ़न दे लई जा रहे हाँ, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। असी मंगदे अपने लई हाँ, पर परमेश्वर सानू इन्ना दिंदा कि परमेश्वर साडे घराणियां दा भी फिक्र करदा आ, परमेश्वर साडे बच्चों का भी फिक्र करदा आ, और वो साडे नाल साडे बच्चों की भी प्रतिज्ञा
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਾਸਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਾਧਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 12 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਦੀ, ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨੇ 1000 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਂ 'ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਆਰਾਧਕ ਵੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। 128 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 3 ਐਤ ਉਹਦੀ 3 ਲਾਈਨ, ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ 128 ਜ਼ਬੂਰ ਤੀਸਰੀ ਐਤ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ, ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਉਪਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 128 ਜ਼ਬੂਰ ਤੀਸਰੀ ਐਤ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ? ਹੋਰ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਤਾ? ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਵਚਨ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਖਾਓਗੇ। ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਹੀ? ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਛਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਾਲ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਏਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘਰਾਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਗਮ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮੌਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਨੂਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
एक सजरा पत्ता तुहाडे द्वारा किड्डा भी घराना बन जावे, पर परमेश्वर कल्ले कल्ले नूं इस्तेमाल करेगा, कल्ले कल्ले नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। ये खुदा दी प्रतिज्ञा आ। पर उन्हां लई जिहड़े अपने ईमान नूं ठीक करदे ने, जिहड़े अपने मन नूं परमेश्वर दे अगे सिद्धा करदे ने, परमेश्वर उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए नवें नेम च जदों असीं आउंदे हां निश्चा करन दे नाल कि यीशु मसीह मेरे गुनाहां दी खातर सलीब ते कुर्बान होया, कलाम बयान करदा माफ़ी पावेगा, हमेशा दी जिंदगी पावेगा। परमेश्वर दा वचन प्रतिज्ञा करता है, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। रसूलां दे करतब 16 अध्याय उहदी 31 आयत। उन्हां आख्या, प्रभु यीशु ते निश्चा कर, तू अते तेरा घराना बचाए जाओगे। हाँ जी, ये दरोगा आ जिहड़ा जेल दे अगे पहरा दे रहा सी। पौलस की सलाह दी प्रार्थना दे सदका, आराधना दे सदका जेल दियां नीहां हिल गईयां, जंदरे खुल गए, परमेश्वर दा फजल प्रगट होया। दरोगे ने जानिया कैदी भज गए होने आ, वो अपनी तलवार लैके अपने आप को कलम खत्म करन लगा सी, कतल करन लगा सी। रब दे बंदे ने कहा, अपने आप का नुकसान ना कर, असी भजे नहीं, असी इत्थे ही हां। दीवे की रोशनी करके उन्हें देखिया ते कंबदे हुए डरदे हुए उन्होंने अगे झुक गया, डिग पिया ते ऐ शब्द कहे, महापुरखो दसो मैं की करा जिस तो मैं बचाया जावां। जिस तो मैं बचाया जावां, मेरा बचाव हो जावे। ये आफत किस तरह आ गई, ये जेल दियां नीहां किद्दां हिल गईयां, ये कैदियां दे जिहड़े लगे हुए संगल सी, बेड़ियां सी, वो किवें खुल गईयां, ये जिंदरे किवें खुल गए। ये हुण सवेर दे समय ऑफिसर दे अगे ये सारी रिपोर्ट पेश होनी सी, जसमानी पक्ष तो भी और रूहानी पक्ष तो भी। वो अपनी जसमानी नौकरी दे लिए सोच रहा, मेरा किस तरह मसला हल होगा, या आफत तो किवें मैं बचांगा। पर जिन्हां दे कोल जो कुछ हैगा है उही पेश करते ने। जदों उन्हें कहा मैं की करा जिस तो मैं बचाया जावां, रब दे बंदियां ने कहा, यीशु मसीह ते निश्चा कर, तू ते तेरा घराना बचाया। वो तो अपनी गल करदा आ, वो तो अपनी जान की गल करदा आ, पर अग्यों जवाब की आउंदा? जवाब खाली उस दरोगे की जिंदगी लई नहीं, जवाब यह आउंदा आ, तू निश्चा कर, तू भी बचाया जावेगा तो तेरा घराना भी बचाया। ताली मारिए जोर दे नाल। परमेश्वर तुहाडे घराणियां दी गल करदा आ, परमेश्वर तुहाडे रिश्तेदार साग संबंधियां दी गल करदा आ, परमेश्वर तुहाडियां संतानां दी गल करदा आ, परमेश्वर तुहाडे बच्चियां दी गल करदा आ। पर इत्थे शब्द आउंदा निश्चा, कि तुहाडी निश्चा स्वार्थी नहीं, तुहाडी निश्चा च मिलावट नहीं, बल्कि तुहाडी निश्चा सच्ची होनी चाहिए है। क्योंकि निश्चा दा फल सिर्फ शरीरक चंगाई नहीं, निश्चा दा फल संसरीरक मसले नहीं, निश्चा दा फल अच्छा घर नहीं,
ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਾਜੇਗਾ, ਜੋ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। 70 ਚੇਲੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਏਲੀਜਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਯਰਮਯਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਲੀਵਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਵਟ ਤੇ ਛਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਹਚਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਧਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਹਚਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਵਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ। ਵਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਤੇ ਜਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ,
ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਔਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਓਪਰੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੋ, ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਈਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਪਿੱਤ ਦੇ ਕੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਲਸ ਜਲਣ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਸਿੱਧਾ
ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਹਾਂਜੀ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ, 9 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, 9, 10, 11। ਪਰ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਗਾ ਜਾਦੂਗਰ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, 18 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਦ ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਸੋਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਝ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਚ ਛਾਲਵਾ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਿਹਚਾ ਚ ਛਾਲਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਆ, ਮੰਗਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਲਸ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਬਦੀ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਛਲ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਕੜੱਤਣ, ਜਿਲਸ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਛਲ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਆ, ਦਾਤ ਵਧੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਈਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਮੰਗ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 16 ਦੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ 31 ਪੜੀ ਆ, 32 ਪੜੀਏ, 33 34 ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਘੜੀ
ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੇਂਜਿੰਗ, ਬਦਲਾਓ। ਉਹ ਖੁਦ ਡਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੰਬਦਾ ਡਰਦਾ ਦੀਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 29 ਤਾਂ 30, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਵਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ। ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਵਾ, ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਵਾ, ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲ ਵਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ 33 34। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਡਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੰਬਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। 29 ਐਤ ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। 30 ਐਤ ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ 29 ਤੇ 30 ਐਤ। ਤਦ ਉਹ ਦੀਵੇ ਮਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਕੰਬਦਾ ਡਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਿੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਓਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿੱਤ ਦੇ ਕੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ,
ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਿਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ। ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ? ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿਰੋਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ? ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਗਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਮ ਤੇ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਫਲ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗਾ। मूसा के द्वारा खुदा ने आख्या, व्यवस्था 28 अध्याय 4 च लिखिया, मुबारक होवेगा तुहाडे शरीरां दा फल। कि तुहाडे शरीरां दे फल नूं भी खुदा मुबारक करेगा, अपनी रहमतां दे नाल भरेगा। इसलिए असीं अपनी निश्चा की जांच करिए, अपने मन की परख करिए, मन परमेश्वर के अगे सीधा करिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਬਣ ਬਲਕਿ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ